सत्संग में हर स्थित है मेरे साधु संग प्यारे। असल में जीवन ही सत्संग ये परमात्मा की उस्तुति करवाने की होते हैं। सत्संग की उस्तुत होती है, आदमी की नहीं होती, धन की नहीं होती, मकान की नहीं होती, या संसारी वस्तुओं की नहीं होती। जिसका ना ही सत्संग है, सब का संग करना। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जी सदा रहने वाली है। सत है, सत है जरूर है, वो गुप्त है, पर वो कितने वसदा है? हरेक जीव के अंदर वसदा है, अंदर है, हरेक जगह ते है। उसका नाम है परमात्मा। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी बिलावल राग विच फरमाउंदे हन कि वो जिहड़ा हर एक जगह विच वसदा है उसने साडा कल्याण करना है, और उहदे बिना साडा संसार विचों छुटकारा नहीं है, उहदे बिना साडा जन्म मरण मुकना नहीं है, उहदे बिना सानू संसार विचों मुक्ति मिलनी नहीं है। जिस जिहड़ी इन्नी चीज़ प्यारी है उन्होंने किस तरह रखना चाहिए है, गुरु अर्जन देव जी फरमा रहे हैं। आओ सारे प्यार ना पढ़िए। तू मेरे प्राणी आधार है प्रभ जी, तू मेरे प्राणी उदार है। तू मेरे प्राणी आधार है प्रभ जी, तू मेरे प्राणी आधार है। तू मेरे प्राणी आधार है प्रभ जी, तू मेरे प्राणी आधार है। तू मेरे प्राणी आधार है प्रभ जी, तू मेरे प्राणी आधार है। तू मेरे प्राणी आधार है दाती, तू मेरे प्राणी आधार है। तू मेरे प्राणी आधार है प्रभ जी, तू मेरे प्राणी आधार है। तू मेरे प्राणी आधार है प्रभ जी, तू मेरे प्राणी आधार है। तू मेरे प्राणी आधार है प्रभ जी, तू मेरे प्राणी आधार है। तू मेरे प्राणी आधार है जी, तू मेरे प्राणी आधार है। तू मेरे प्राणी आधार है, तू मेरे प्राणी आधार है। तू मेरे प्राणी आधार है, ये तू मेरे प्राणी आधार है। तू मेरे प्राणी आधार है, तू मेरे प्राणी आधार है। तू मेरे प्राणी आधार है सतगुरु, तू मेरे प्राणी आधार है। तू मेरे प्राणी आधार है प्रभ जी, तू मेरे प्राणी आधार है। तू मेरे प्राणी आधार है प्रभ जी, तू मेरे प्राणी आधार है। तू मेरे प्राणी आधार है प्रभ जी, तू मेरे प्राणी आधार है। नमस्कार दंडोत वंदना, नमस्कार दंडोत वंदना। 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 अनेक बार जाऊं बारे प्रभ जी, तू मेरे प्राणी आधार है। तू मेरे प्राणी आधार है प्रभ जी, तू मेरे प्राणी आधार है। तू मेरे प्राणी आधार है प्रभु जी, तू मेरे प्राणी आधार है। तू मेरे प्राणी आधार है प्रभु जी, तू मेरे प्राणी आधार है। हाँ तू मेरे प्राणी आधार है प्रभ जी, तू मेरे प्राणी आधार है। तू मेरे प्राणी आधार है प्रभ जी, तू मेरे प्राणी आधार है। तू मेरे प्राणी आधार है प्रभु जी, तू मेरे प्राणी आधार है। तू मेरे प्राणी आधार है प्रभु जी, तू मेरे प्राणी आधार है। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत। जो प्राणों का आसरा हुंदा है, जिस तरह प्राण रुक जान तो साडे श्वास जड़ी रुक जाते हैं,
ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਗਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਪਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਸੌਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ। ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਣ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣਾ, ਹਰੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੋਂ ਗਲ ਕੀ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਠਤ ਬੈਠ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ, ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਜਪਦਾ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਜਪਦਾ, ਸੌਂਦਿਆਂ ਵੀ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ। ਏ ਮਨ ਤੁਦੇ ਚਿਤਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ। सुख दुख इस मन की बिरथा, सुख दुख इस मन की बिरथा, सुख दुख इस मन की बिरथा, सुख दुख इस मन की बिरथा। सुख दुख इस मन की बिरथा, सुख दुख इस मन की बिरथा। सुख दुख इस मन की बिरथा, सुख दुख इस मन की बिरथा। तुझी आगे सारे प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे, तू मेरे प्राण आधारे, प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे। तू मेरे प्राण आधारे, प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे। तू मेरे प्राण आधारे, प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे। तू मेरे प्राण आधारे, प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे। तू मेरे प्राण आधारे, प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे। तू मेरे प्राण आधारे, प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे। तू मेरे प्राण आधारे, प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे। पंक्ति आई है सुख दुख इस मन की अगे न के बिरथा, व्यर्थ है। मन सुख चाहता है तो सुख विच भी इन्हूं शांति नहीं मिलती, जे दुख मिलता है वो शांति हुंदी नहीं, वो तो बिल्कुल ही काम खत्म हो गया। की कारण? मन दी विच गल आई है। कबीरा ये मन लालची समझे नहीं गवार। गवार किनूं कहंदे ने? जिन्हों खाना ना आउंदा होवे, पहनना ना आउंदा होवे, बोलना ना आउंदा होवे, तुरना ना आउंदा होवे और उन्होंने संसार का कोई भी काम करना जिहड़ा है दुनियादारी के नाल ना आउंदा होवे ते आपां सारे की बोलते हैं, कहते तो गवार ही है। हुण इत्थे गुरु साहब ने गवार का जिक्र किया है। कबीर साहब ने कहते ने ये जड़ा मन जड़ा है ये गवारां की तरह फिरदा है। साडे हिरदे विच जरा जिन्ना भी टिकदा नहीं, बहिंदा नहीं। उहदे विच की है, ये मन जड़ा है जदों फसाउंदा है किसी जीव नूं ते लालच दिंदा है। जिवें आपां बच्चे नूं लालच दे दिंदे आ
तू स्कूले जा, ਉਹਦੇ जेब च टॉफियां पा ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਗਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਰਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਫਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਸੇ ਭਰਮ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਲਾਲਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਖਜੂਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਲਾਲਚੀ ਸੀ, ਕੰਜੂਸ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਅੱਗੇ ਪੇੜ ਆ ਗਏ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਨਾ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਕੋ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹੀ ਮੇਦਨੀ ਕਲ ਕਲ ਵਾਲੀ ਕੋ ਪਰਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਘੋਰ ਪਹਿਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਮਾਏਗੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖਜੂਰਾਂ ਤੋੜ ਲਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੇੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਖਜੂਰ ਦਾ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇਢਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਪੇੜ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੇੜ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਉਤਲੇ ਬੰਨੇ ਛਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੱਗਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟੇਢਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਹੀ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੱਗਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰ, ਉਹ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਡੋਲਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਥੱਲੇ, ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਲਾਲਚ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਲਾਲਚ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਜੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਪਾਉਣ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਚਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ। ਉਚਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਉਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਖਜੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਲਿਆ ਤੇ ਖਜੂਰ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਸੀ, ਉਹ ਫਨ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਵੇਖਿਆ ਉਸਨੇ, ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਹਵਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਡੋਲਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ। ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਪਸੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਖ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੁੱਖ 'ਚ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਆਈ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਚਾ ਲੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। मन दिया किसी और को तन संतन के संग, कहत कबीरा कोरी गजी कैसे लागे रंग। मन किते है, अरदास किते हो रही है, मन किते भज्जा फिरन दिया है, बैठा सिमरन विच है, वो सिमरन है। प्यारी साध संगत, तन जिहड़ा है वो चौंकड़ा मार के बैठा होया है, नेत्र बंद किए हुए ने, ਕੰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਮਨ, ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ। ਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਮਨ, ਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਦਈਏ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਸੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਜੂਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਦੇਵ ਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾ ਘਟ ਗਈ, ਹੌਲੀ 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 ਹਵਾ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਖਿਸਦਾ ਖਿਸਕਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਖਿਸਦਾ ਖਿਸਕਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾਰੀਅਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਏ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ 11 ਰੁਪਏ ਵੀ ਸੁੱਖ ਲਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ 11 ਰੁਪਏ, ਉਹ 11 ਰੁਪਏ ਵੀ ਸੁੱਖ ਲਏ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਮਸੋਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਗਮੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸਤਕ ਉੱਤੋਂ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆਇਆ ਏ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉੱਤੋਂ ਖਜੂਰਾਂ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਸੀ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ 11 ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਸੁੱਖ ਬੈਠਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਸਸਤਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। 11 ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਨਾਰੀਅਲ ਹੁਣ ਲੈਣ ਪਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਧੌਣੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ 11 ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, 11 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਏ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਘੱਟ ਕਰ। ਤੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲਏ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਤੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਕੰਜੂਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 14 ਨੇ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਲੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੁੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੁੰਗੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਤਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਾਂਹ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਚੁੰਗੀ ਆ ਗਈ, ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਹ 14 ਆਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਆਨੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, 14 ਆਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਘੱਟ ਕਰ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੈਨੂੰ, ਘੱਟ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਘੱਟ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਤੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਉੱਤੋਂ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ
ये 14 आने का लै जा, ये तो घट नहीं होना। वो कहता मैं पैसे देने नहीं इन्हें, तेन मूँह मंगी तू कर गई, मूँह मंगे तो मौत भी नहीं मिलती हैगी, तू मूँह मंगे पैसे मंगन दे हैं। लालच अंदर है, लालच एक ऐसी चीज़ है। फिर लालच काहदा, किसी भी चीज़ का लालच कर दो, उस माया छुपी हुई है। इसे करके साड़ा जीवन बर्बाद हो गया। क्यों? लालच विच आके साड़ी जिहड़ी बिरती जिहड़ी है, साड़ा मन जिहड़ा वो दुखत हो रहा है। और लालच विच आके असीं ये नहीं विचार करते साड़ा जीवन जा रहा है। महाराज जी कहते हैं, तू बिरथा जन्म गवाया लालच लग दुनिया, 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 बिरथा जन्म गवाया लालच लग दुनिया। ओ बिरथा जन्म गवाया, तू बिरथा जन्म गवाया, बिरथा जन्म गवाया, तू बिरथा जन्म गवाया, ये बिरथा जन्म गवाया, तू बिरथा जन्म गवाया, बिरथा जन्म गवाया, तू बिरथा जन्म गवाया, ये बिरथा जन्म गवाया लालच लग दुनिया, 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 लालच लग के जन्म गवाया, 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 पाया परम पलाया लालच लग दुनिया, बिरथा जन्म गवाया लालच लग दुनिया, बिरथा जन्म गवाया लालच लग दुनिया, बिरथा जन्म गवाया लालच लग दुनिया, ओ बिरथा जन्म गवाया लालच लग दुनिया, बिरथा जन्म गवाया लालच लग दुनिया, बिरथा जन्म गवाया लालच लग दुनिया, बिरथा जन्म गवाया लालच लग दुनिया। हुण दुकानदार अपनी आवाज़ ते खड़ा है कि 14 आने का देना है। वो कहता मैं घट पैसे का लेना है, अड़ी कर गया है ना, तो दुकान छड़ के जाता है कि दुकानदार ने सोचा भी ये कंजूस बहुत ज़्यादा है, भई ये तो चंगा गल पै गया, उन्हें गलों लाउणा सी। कहता जा इत्थों 5 किलोमीटर दूर साडा बाग है, साडा बाग है 5 किलोमीटर दूर, उत्थे जाएगा तो इदां करके उत्थे तेनू 10 आने का मिल जाना। कहता कोई गल नहीं, मैं उत्थे तुर जाना है। 2.5 किलोमीटर पहलों चल के आया है, 5 किलोमीटर फिर तुर पिया उधर बाग वाल नूं कि चलो 10 आना का नारियल लै आउने आ। बड़ी देर नाल पहुँचे आ, गर्मी की रुत सी, पसीने नाल भिजया होया सी। जाके बाग दे जिहड़ा मालक सी, माली सी बाग दा, उन्होंने पुछया, उन्हें पुछया भी आओ जी किधर आए हो? उन्हें कहा खूह भी हैगा इत्थे, शायद पानी पीण आया है, इनू प्यास लगी होनी है, पसीने नाल लथपथ होया दा। कहंदा जी किद्दां आए हो तुसीं? वो कहंदा मैं नारियल लैण आया।
नारियल का की रेट है? नारियल का की रेट है? वो कहता जी 10 आने। एक लैना तो 10 आने हैं। वो कहता जी कोई घट कर। मैं 7.5 किलोमीटर तुर के आया है, कोई तो फायदा पहुँचा मैनू, घट कर। वो कहता भी इस तो घट होना ही नहीं गा, सब तड़वाई दिन्ने असीं, वो सानू तड़वाई पै जाती है। तो जे तू तड़वाई नहीं देनी तो इदां करके बाग है, बाग दे विचों उत्ते चढ़ के तू ला लै, तो चल तू इदां कर 10 आना दे 2 लै जा। कहता तो बड़ा सस्ता सौदा है, एक तो देवी माता नू चढ़ा देंगा तो दूजा अनजाने खा लेंगे। कित्थे सोचते हैं असीं, किन्ना वास्ते सोचते हैं? जिन्होंने ने सानू तीली ला के साडा सत्कार करना अखीर नूं, इहो सत्कार है ना। मां नूं पुत्र जिहड़ा है अग्नि दिंदा है तो की करदा है? तीली ला के अग्नि दिंदा है। पिता नूं गल की वो जिस संस्कार करता है वो भी अपनी हथीं अग बाल के तीली ला के फिर उन्होंने गल की चारे पासे अग फेर दिंदा है, किते पासा रह ना जाए, किसी पासों गल की बच ना जाए। आपन लिया जे मिले ते विछड़ क्यों रवन। महाराज कहते जो अपना ये अपने हाथ च कुछ होवे ते मालक को विछड़े कि विछड़ के रोंदा क्यों फिरे। ये अपना है ही कोई नहीं है जिन्होंने मन बैठा है। झूठी ममता, झूठा लालच, झूठियां शक्लां, कैसा संसार है। महाराज ने कहा ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान। ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान। कहते जिस तरह सुपना वेख्या वो सच नहीं है, झूठ है, जाग आ गई तो कहते इस तरह संसार है। भाई संसार सच्चा नहीं है। तो रामायण के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी की कहते हैं, सुपने होए भिखारी नृप रंक नाकपति होए, जागे लाभ न हानि किसी तिमी प्रपंच जिमी जोए। सुपने होए भिखारी, मंगता सी कोई, कपड़े फटे हुए सन, मैल चप्पा चप्पा चढ़ी हुई सी, जुत्ती पैरी नहीं है, सिर ते कपड़ा नहीं है, मंगदा मंगदा थक गया है, किसी ने कुछ दिता जो कुछ ना दिता, वो थक गया। तो प्लेटफार्म गड्डी का प्लेटफार्म से वो उत्ते गल की वो कि बैठ गया है, थक गया सी, वो लेट गया सी, वो प्लेटफार्म उत्ते लेट गया फट्टे उत्ते, तो थक्या सी, तो की होया नींदर आ गई। जो नींदर आ गई, नींदर दे विच की वेखदा पिया, मैं राजा बनया होया है। सुपने होए भिखारी नृप रंक नाकपति होए। वो भिखारी सी तो उधर की करदा जिसले गल की वो जिसले उन्होंने ख्वाब की आया, सुपना की आया कि मैं राजा है, मैं नरम नरम गद्दियां ते मैं लेटन डया है, फट्टे ते पिया सुपना लै रहा है, नौकर चाकर मेरे कोल ने, पक्खा चल रहे ने, कदी इधर पासा मारदा कदी इधर पासा मारदा है सुपने में। तो सची मुची की होया कि पासा वज गया, थले कड़म करके डिग पिया फटे तो, फटे तो थले डिग पिया। जिसले थले डिग पिया तो वो उठिया, अपने आप वेखदा है, वो ही फटे पुराने कपड़े जिहड़े गल सन, पैरों जुत्ती नहीं, सिर ते कपड़ा नहीं है, ते चप्पा चप्पा मैल चढ़ी हुई शरीर उत्ते, ते वेखदा पिया आसी पासे वेखदा पिया, मैं कित्थे हाँ, मैं तो एक राजा सी। हुण तुसीं विचार करो, वो सुपना सच्चा है? जे वो सुपना सच्चा तो इस तरह संसार भी सच्चा है। ये सुपना झूठा है तो संसार भी झूठा है। रंक नाकपति होए, एक राजा सी, उल्ट काम हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रमाण दिता है रामायण के अंदर की कीता, रंक नाकपति होए, एक राजा सी जड़ा वो की होया भिखारी बन गया।
ਸੁੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਲਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਹਵਾ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਨੌਕਰ ਨੇ ਕੋਲ, 4 ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖੇ ਫੜੇ ਅਤੇ ਝੱਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗਦੇਲਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਰਮ ਨਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਨ 'ਤੇ ਲੀਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦਿਆ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਦਿਆਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਏ। ਜਿਸ ਲਈ ਥੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਗ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਟਾਫਟ, ਇਹਨੇ ਚਲੂੰ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲੇਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਹੁਣ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਬੜੇ ਦਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਚਲੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਬਰਤਨ ਸੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਤਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸਿਲਵਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ, ਦੇਗ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਥੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਪਾਤਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਭੀੜ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਾ ਖਾਣ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ 2 ਸਾਨ ਭਿੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਆਏ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਿੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਘੜਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪਾਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦੂਰਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਨੇ ਹੋਏ ਬਿਖਾਰੀ ਨਿਪ ਰੰਕ ਨਾਕਪਤੀ ਹੋਏ। ਜਾਗੇ ਲਾਭ ਨਾ ਹਾਨੀ ਕਿਛ ਤਿਮੀ ਪ੍ਰਪੰਚ ਜਿਮੀ ਜੋਏ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇੜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਬਣਿਆ ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਵੇਖਦਾ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੰਗਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੀਅਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ 10 ਆਨਿਆਂ ਦੇ 2 ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਆਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂਗਾ ਨਾਲ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, 11 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਛੜੇ। ਮਾਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੇਟਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਗ ਵੱਲ
ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਮੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਲਾਲਚ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਵੀ। ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਆਸ ਪੂਜਾ ਉੱਤੇ ਬਟਾਲੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਡਰਦਿਆਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਉੱਤੇ। ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਜਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਜਮਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਅਲੱਗ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਸਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ, ਟਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਜੂਰ ਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉੱਧਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਪਰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਾ ਲਾਉਣਾ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਾਰੀਅਲ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ 2। ਜਿਸ ਲਗਾ ਲਾਉਣ ਜੂੰ ਹੀ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਖੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਦਾ ਖੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਖਤ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੀਅਲ 'ਤੇ ਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਖੱਗੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਛੇੜਨਾ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਗਲ ਕੀ ਖੱਗੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਥੱਲੇ ਖੂਹ ਹੈ, ਤੋਰੀ ਵਾਂਗੂ ਲਮਕ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਭਰਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਲੁੱਟਣ ਡਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਜੂਸ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ 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 ਬਚਾਈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਖੂਹ 'ਚ ਲੱਗਾ ਡਿੱਗਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਲਾਂ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ 200 ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 250 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਾਲ, ਥੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਊਠਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਊਠਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਫਸੀ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 250 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਉਹ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ
ਜਿਹੜਾ ਊਠ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਲਾਲਚ ਖਿਲਰਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਈਏ ਤੇਲ ਦੀ ਤੇ ਖਿਲਰਦੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਦੀ ਬੂੰਦ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਿਲਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਊਠ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਫਸ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ 250 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ, 500 ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਊਠ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ 500 ਲੈ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਊਠ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਊਠ ਦੇ ਪੈਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਊਠ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਊਠ ਤੁਰੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਲੇ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਊਠ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਊਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਵੀ ਉੱਧਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੋ ਜਣੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਕੜਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਕੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੱਖੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਊਠ ਨੂੰ। ਊਠ ਬੜਾ ਤੜਫਿਆ, ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਊਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, 3 ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਤਿੰਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਚੌਥਾ ਊਠ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਾਲਚ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ, 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 ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ 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 ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ, ਕਰਮਾ ਮਾਰੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ, ਕਰਮਾ ਮਾਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ, ਮਾਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ, ਕਰਮਾ ਮਾਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ, ਕਰਮਾ ਮਾਰੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ, ਕਰਮਾ ਮਾਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ, ਮਾਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ, ਕਰਮਾ ਮਾਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ,
आपे फाथड़िए तैनू कौन छुड़ावे, आपे फाथड़िए तैनू कौन छुड़ावे, आपे फाथड़िए तैनू कौन छुड़ावे, आपे फाथड़िए तैनू कौन छुड़ावे। फाथड़िए कहते आपे ही फसे हैं, तेन को लैन गया, तू तो चल के आपे ही आया 7.5 किलोमीटर चल के, और की कीता है, एक ने नहीं, वो तिने खूह पै के डुब के मर गए, चौथा ऊँट भी मर गया। महापुरख उत्थे की पता कि लिखते हैं, मक्खी बैठी शहद पर, ध्यान देना, बहुत पुराना श्लोक है, अज तो कोई होना है घट तो घट 40 साल पुराना, जोड़ा याद आया हूँ। कहते मक्खी बैठी शहद पर, पंख गई लपटाए, उड़ने की चिंता परी, पर लालच बुरी बुलाए। मक्खी शहद तो बहती हैगी है, पर शहद जड़ा होंदा है ये पानी नहीं, ये अंदर चिप चपाट होंदी है, ये परन लग जाती है, फिर उठे उड्डिया नहीं जाता, फिर तड़ तड़ के विच ही मर जाती है। वो हाल है साडा, एक दा नहीं है, कोई विरला, मारी कहते हैं न विरले ना ही घने, फैल फकड़ संसार। संसार च विरले ने, बहुते नहीं है, जिन्हों का ध्यान जड़ा है किधर गुरु मारे वाल है, घर नूं भजदा है, मेरे बच्चे ने आना है, मेरी लड़की ने आना है, मेरी स्त्री ने आना है, मेरे पति ने आना है, मेरे सज्जन मित्र ने आना है। पूछया गुरु नानक देव महाराज जी ने, सज्जन ठाक नूं जिस वेले मिलते हैं तो उस वेले शहजादा सी नाल, मरदाना तो मर गया सी राह च ही सियालकोट दे विच, उहदी कवर बना के तो फिर शहजादे नूं कहा भी इत्थे आण के तू बहना हुण, ते नाल बाला सी महाराज जी दे नाल। जिसले महाराज जी गए भी उधर सन इसे करके कि सज्जन नूं सज्जन बनाउणा है, इनू ठग नहीं बनाउणा। काम ये ठगियां वाले ने, पर ये नां अपना सज्जन रखिया है। पूछया गुरु नानक देव जी ने, कहते ने तेरा नां की है? लाला जी तुहाडा की नां है सज्जन? उन्हें की कीता सी, हाथ विच माला पाई हुई, एक सोटी पकड़ी हुई, चिट्टे वस्त्र पाए हुए ने, ते पहरावा जड़ा सी भद्र पुरुषां वाला कीता होया है, ते कर्म की सी उहदा सज्जन दा। सड़क दे एक पासे मसीत बनाई सी, एक पासे उन्हें मंदिर बनाया सी, दोवें कौमां सन। जे मुसलमान आउंदा ही मसीत च लै जांदा सी, उन्होंने मार के तो उत्थे खूह पुट्टिया होया सी, उत्थे उन्होंने धक्का दे देना, मार के सुट देना, उन्होंने लुट पुट के सारा। तो जे कोई हिंदू आजाती च आ गया तो उन्होंने गल की करना, उन्होंने मंदिर वाले पासे लै जाना, उत्थे जाके सेवा सुवा करनी, उसकी सेवा करके लुट लेना, लुट के उन्होंने मार देना, तो मार के उत्थे भी खूह पुट्टिया सी उत्थे सुट देना। नां की है? सज्जन। ओ गुरु नानक देव जी गए, चेहरे ते लाली है भखदी, नैना च सरूर है, तो विचार कीती है बड़ा वड्डा कोई लाला है, इनू चिंता किसी गल की नहीं है, धनाड़ लगता है, ये धन बड़ा होगा। गुरु नानक वालों वेख के कहा, सोचा। वो कहते जी मेरा नाम सज्जन है। कहते जे तू सज्जन है तो सज्जना वाले कर्म कर, फिर जे तू काम फड़े ने सज्जना वाले नहीं। कहते की कर्म करा? महाराज जी उत्थे श्लोक लिखते हैं, बाणी लिखते हैं, मारी बाणी लिखते हैं। शहजादे ने कहा रबाब तेरे हथ विच है, हुण खड़का रबाब। रबाब खड़काई तो उत्थे मारे ने की कीता कि उन्होंने कीता, जो पूछया तेरा नाम सज्जन है, उन्हें कहा मेरा नाम सज्जन है, तो उन्हें कहा सज्जना सज्जन सही नाल मैं चलद्या नाल चलन, जिथे लेखा मंगी तिथे खड़े तो सन। कहते सज्जन ये नहीं हैं जड़े साडा जीउंदे ही साथ छड्ड जाण।
ये तो साडा जिउंदे साथ छड्डी जा रहे हैं। कभी इस्त्री पहलों मर गई है, आदमी बाद च मरदा है, किते आदमी पहलों मर जाता, इस्त्री बाद जाती है, विछोड़ा पै जाता है, किते पुत्र चल गया पहलों ही उन्होंने होर गम लग जाता है, किते धी चल गई पहलों ही उन्होंने होर गम लग जाता है, किते जवाई ने छड्ड दिता जां गल की जां कुछ गुजर जाता है तो फिर उन्होंने होर गम लग जाता है। ये संसार की है, एक गवां दा देश है, इत्थे सुख नहीं है। ये संसार नूं बेकार का दर्जा दिता है। पंक्ति आई सी महाराज जी कह रहे हैं, प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे। आधार का मतलब होता कि आसरा। ऐ प्रभु ऐ सतगुरु तू मेरे प्राणों का आसरा है, मैनू तू ही बचा सकदा, होर कोई नहीं बचा सकता। इस करके मैं तेरे अगे की करना है, नमस्कार डंडौत बंदना। कितनी बारी कहते अनक बार जाऊँ बारे, कहते मैं अनेकों बार सतगुरु तेरे चरणों में मैं नमस्कारां करदा हाँ, डंडौतां करदा हाँ, बंदना करदा हाँ, बेनतियां करदा हाँ। क्यों कि मेरे ते कृपा कर, मेरा मोह कढ़ संसार चों। ते परमात्मा ने अगों जवाब दिता, जे मोह कढ़ता फिर की करेंगा? कहते फिर मैं करूँगा की? कहते उठत बैठत सोवत जागत जड़ा मेरा मन है ये फिर तेरा ही नाम लेके ये मन तुझे चितारे। कहते उठदियां भी जपांगा, सौंदियां भी जपांगा, खांदियां भी जपांगा, बोलदियां भी जपांगा, ते कहते ने फिर पींदियां भी जपांगा, ते कहते संसार च तुरदा फिरदा मैं तेरा ही बन के रहूँगा। पर धोखा हो गया, गंढ बज गई। सुन्नी सुरत शब्द बिन भटकी अटकी मन संग दुख पाई। संगत कर ली मन दी सोन देश तो आई आजाद, जिसनों कबीर साहब ने कहा निर्मल बूंद आकाश की गई भूम विकार, बिन संगत एवं मान ही होए गई सब छार। कहते जिस तरह आकाश तो बूंद आती है निर्मल होंगी है, उन्होंने कहीं चैक करके वेखिए ना, इत्थे आर ओ लगा, उहदे कोल मशीन सी, वो गिलास च पानी पाया, शीशे के गिलास च पानी पा के उन्होंने बिजली नाल ला के ते उन्होंने विच पा दिता, ते पानी जिहड़ा सी वो इदां हो गया कि जिवें जंगालिया हुंदा सारा ही। मैं क्या ये की बन गया? पानी तो चिट्टा सी। कहते ये अंदर जिहड़ा गंद घुलिया वो बाहर वो सारा दस रहा भी इन्ने परसेंट ये अंदर पानी जिहड़ा खराब हो चुका है। और मैं की कीता कि मेरे को पानी सी बरसात का पिया दा, मैनूं शौक सी बैटरी पानी पाना है, बरसात का पाना है, शुद्ध पानी है, ज़्यादातर बैटरी चलती है। मैं वो गिलासी पा के पानी दिता उन्हें, मैं इनू चैक करके वेख। कहता ये कित्थों लिआंदा है, इन्ना तो आर ओ दिंदा ही नहीं, फैसिलिटी दिंदा नहीं हैगा। मैं क्या क्यों? कहते ने जे बहुता पानी फिल्टर किया जाए कौड़ा हो जाता, जहर बन जाता है। वह दे रहा सी 18, 19, 20 तो जोड़ा मैं फड़ाया वो 14 सी। वह की कारण? वो मैं पानी धरती पर पैन नहीं दिता, थले टेबल रखा, टेबल के उत्ते अगे टप रखा, टप भी रखा लागों मिट्टी जड़ी सी किते पै ना जाए, छिट्टां पै के कदे कदे अपना कंध उत्तों वो विच ना पै जाण ते वो विच कदे मिट्टी ना आ जाए। मैं कीता बड़े तरीके नाल गल कि रखिया। वो कहंदा इदां दा पानी ते बरसात दा किते मिलदा नहीं। मैं कहा तुहाडे सामने रख दिता है। कहंदे पानी पीना नहीं, जहर बन जाता है। निर्मल बूंद आकाश की, जो आकाश चों बूंद निकलती है, बदल छड़दा है, पानी बन के थले बरसदा है, पर हवा विच ही कण हुंदे ने मिट्टी दे, वो भी नाल लैंदी है। वो बूंद वो भी नाल लैंदी है, पर निर्मल खवाई जाती है जिन्ने चिर धरती के उत्ते नहीं डिगदी। जे वो पानी की बूंद जिहड़ी है, वो आकाशी बूंद जिहड़ी है, जे तो वह पै गई गंदे नाले विच
ਉੱਥੇ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਲੀਆਂ ਖਿੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੀਆਂ ਖਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਬੂੰਦ ਪੈ ਗਈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਈ ਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਲੀਆਂ ਦੀ, ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਗੰਦਗੀ ਆ ਗਈ, ਬਦਬੂ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਹੈ ਕੇਲੇ ਦੀ ਗੁਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਉੱਥੇ ਕਪੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਪ ਉਬਾਸੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਬਾਸੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਬਾਸੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਬਾਸੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਬੂੰਦ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਪੜੀ ਭੂਮ ਵਿਕਾਰ, ਭੂਮੀ ਦੇ ਪੈਗੀ ਦੀ ਵਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਇਉਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਗਈ ਸਭ ਛਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦਰਿਆ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਦੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪੀਣ ਦੇ, ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੁੱਕ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਗੰਦਗੀ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਸੜਿਆਂਦ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਆਈ, ਬਦਬੂ ਆਈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਪੂਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ 4 ਜੀਆਂ ਦਾ ਘਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਊਠ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਗਈ। ਅਤੇ ਊਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਮੱਖੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਐਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੇਖਣਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋਈ ਪਈ ਹੈ ਰੇ, ਸੂਦੇ ਸੂਦੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ ਨਤਕ ਧਰੀ ਧੱਕਾ ਪਈਆ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਧੱਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡੋਬਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ, ਸੂਦੇ ਸੂਦੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਆਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਧੱਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਸਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਤੋ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਚੰਗੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਧਾਰਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ,
ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। 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 ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਜਗਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਜਗਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਜਗਤ ਲਲ ਜਾਵੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਜਗਤ ਲਲ ਜਾਵੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਜਗਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਜਗਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਜਗਤ ਲਲ ਜਾਵੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਜਗਤ ਲਲ ਜਾਵੇ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈ ਜਾਣ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਖੋ ਖੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਰਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਛਪਾਈ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਖਾਵਨੇ ਆ। ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਭਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਨਾ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੈ? ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਮੇਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਕੀ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਈ, ਇਹ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਈ। ਪਰ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਨੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਮਦੂਤ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਕ ਮੇਰਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ, ਜੀਵੇ ਆ ਜੁਗਾਦ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾ ਲਿਆ ਨਿੰਦਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਿੰਦਕ ਦੀ, ਜਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਹੋਰ 'ਚ ਸਮਝਾਓ। ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਿੰਦਕ ਮੇਰਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਨ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਛੜੇ ਨੂੰ, ਗੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੰਦਗੀ ਗੈਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਬਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਥਾ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਧਨ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਆ ਬਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿਣਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿਣਕਾ ਕਿਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭੋਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਭੋਰੀ, ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਭੋਰੀ। दर्शन दीजे दाता एक पोरी, पोरी दर्शन दीजे दाता एक पोरी। पोरी दर्शन दीजे दाता एक पोरी, पोरी दर्शन दीजे दाता एक पोरी। पोरी दर्शन दीजे दाता एक पोरी, पोरी दर्शन दीजे दाता एक पोरी। एक पोरी जी एक पोरी, एक पोरी जी एक पोरी। एक पोरी जी एक पोरी, एक पोरी जी एक पोरी। एक पोरी जी एक पोरी, एक पोरी जी एक पोरी। एक पोरी जी एक पोरी, एक पोरी जी एक पोरी। पोरी दर्शन दीजे दाता एक पोरी, पोरी दर्शन दीजे दाता एक पोरी। पोरी दर्शन दीजे दाता एक पोरी, पोरी दर्शन दीजे दाता एक पोरी। इस करके सच्चे पातशाह दाता तेरे दर ते जिन्नियां रूहां आईयां ने, इन्हां ते किरपा करो, इन्हां नूं अपने चरनां नाल जोड़ो और इन्हां दे हिरदे अंदर अपने नाम दा प्रकाश करो, सद बुद्धि बख्शो ते सारिआं नूं अपने चरनां च निवास बख्शो। मेरी इहो बेनती है। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।